वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णोरराटमज विष्णो वृष्णमज विष्णो स्नप्त्रेष्ठो विष्णोऽस्योरज विष्णो ध्रुवमज वैष्णवमज विष्णवे त्वा। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। கமலங்கள் போற்றி பணிகின்ற வேளை சுப்பிரபாதமுயர் ஞான சேவை தொழ பூத்து விடுகின்ற காலை. ஏழு மலையானின் பாத கமலங்கள் போற்றி பணிகின்ற வேளை சுப்பிரபாதமுயர் ஞான சேவை தொழ பூத்து விடுகின்ற காலை. புனித புஷ்கரணி நீரில் நீராட ஸ்ரீனிவாசனுயர் தோற்றம் சங்க சக்கரமும் ஏந்தி அபயமருள் வெங்கடேசன் தரும் ஏற்றம். நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. ஏழு மலையானின் பாத கமலங்கள் போற்றி பணிகின்ற வேளை சுப்பிரபாதமுயர் ஞான சேவை தொழ பூத்து விடுகின்ற காலை. श्रीनिवासने नमो नमो केशव श्रीराम नमो नमो श्री श्रीवत्सा नमो नमो वेंकटरमणा नमो नमो पार्थसारथी नमो नमो पांडुरंगने नमो नमो विठ्ठल विठ्ठल नमो नमो जनार्दना नमो नमो रामचंद्रने नमो नमो हरे कृष्णने नमो नमो मत्स्यरूपाय नमो नमो कूर्म अवतार नमो नमो वरागमूर्ति नमो नमो वामन वडिवे नमो नमो सिंह नरसिंह नमो नमो परशुरामने नमो नमो राम राम श्री नमो नमो गोकुल कृष्ण नमो नमो बलरामनने नमो नमो कल्कि रूपाय नमो नमो गीत गोविंद नमो नमो नंद गोपने नमो नमो पद्मनाभने नमो नमो केशवनर्दन नमो ஏழு மலையானே नमो கோபநந்தனா नमो ரிஷிகேசனே नमो नमो நமோ 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 நமோ. नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। विष्णु அவதாரம் கிருஷ்ண சைதன்ய வேத சன்மார்க பாதன் பக்த ஜன கோடி வந்து பணிகின்ற பரம சந்தான ரூபன். கர்ம பலன் தீர தர்மம் அது வாழ ஏழு மலை ஏறி தொழுவோம். சர்வகுண ரூபன் நாமம் அதை பாடி சகல சுகம் வேண்டி அழுவோம். நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா. नमो नमो श्री नारायण। नमो नमो श्री नारायण। हयग्रीवने नमो नमो कपिलवस्तुवे नमो नमो श्री बालाजी नमो नमो कण्णपिराने नमो नमो कागुन्दनने नमो नमो मधुसूदनने नमो नमो माधवनादा नमो नमो मुरलीधरने नमो नमो पद्मनाभने नमो नमो कार्मुगिल वण्णा नमो नमो परमदयाळा नमो नमो दामोदरने नमो नमो त्रिविक्रमने नमो नमो राधाकृष्ण नमो नमो राघवनादा नमो नमो श्रीजयदेवा नमो नमो सर्वदयापर नमो नमो महाविष्णु
அசுரவதபாலன் தர்ம கைங்கரிய ரூபன் கால காலங்கள் தோன்றும் அவதாரன் ஆதிவளர் ஞான தீபன் ஐயன் தனை வேண்ட மெய்யின் பொருள் கூட்டி உய்யும் வழி சேர்க்கும் கோலம் நித்ய கல்யாண நிமல சந்தோஷ சத்ய ஸ்ரீஹரியின் சீலம் நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயணா நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயண நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயண ஸ்ரீ பரந்தாமா நமோ நமோ பார்க்கடல் வாழ்வே நமோ நமோ திருமால் குருவே நமோ நமோ வேதஸ்வரூபா நமோ நமோ கர்மயோகமே நமோ நமோ ஞான யோகமே நமோ நமோ பக்தி யோகமே நமோ நமோ ஞான மார்க்கமே நமோ நமோ கீதாச்சார்யா நமோ நமோ கிருஷ்ண சைத்தன்ய நமோ நமோ அண்டபிண்டமே நமோ நமோ ஆதியந்தமே நமோ நமோ கோபியத்ரியனே நமோ நமோ தேரோட்டியனே நமோ நமோ தெய்வத்திருவே நமோ நமோ குருவாயூரா நமோ நமோ சூரியநாராயணன் நமோ நமோ சுந்தரவர்மன் நமோ நமோ காரியகாரணன் நமோ நமோ கார்முகில் மேனியன் நமோ நமோ லக்ஷ்மிநாதனே நமோ நமோ ஆதிபுராதனன் நமோ நமோ சர்க்குரு ரங்கா நமோ நமோ புருஷோத்தமனே நமோ நமோ ಶ್ಯಾಮಳ ರೂಪ நமோ நமோ ಹರಿಕೋದಂಡ நமோ நமோ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗ நமோ நமோ ನಮೋ 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 நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயண நமோ நமோ ஸ்ரீ நமோ நமோ ஸ்ரீ நாராயண ஏது மறியாத ஏழை மனம் இங்கு ஏழுமலை ஏறி போற்றும் யாவும் அறிகின்ற ஸ்ரீனிவாசன் பதம் ஞான கவி மாலை ஏற்கும்
आह्वये श्रियम् श्रीर्मे वदतु लक्ष्मीर्मे नश्यतु கொஞ்சம் சவுண்ட் வைக்கணும் யாசுகம்ய நமசோ வசத்யாம் வித்தன் தேவம் வித்ததே ஜன்னோஸ்து अनुराधान् अविरावर्तयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः நமஸ்வததே நமஸ்வததः பதயே நமஸ்வகீனாம் புரோகாரிஹி ஓம் சப்ரதசபாம் மே கோபாய ये च सत्याः सभासदः तानिन्द्रियावत कुरु सर्वमानिरुपा अशेष हे परिषद भवत पादमूले मया समर्पितां इमां सौवर्णीं यत्किञ्चित् दक्षिणां यदोक्त दक्षिणामिव ताम्बूलं च स्वीकृत्य नानागोत्रेभ्यः श्रीवेद सिद्ध्यर्थं कैयगुपिक सर्वारिट्ट शान्त्यर्थं शत्रुपाद निवृत्त्यर्थं अष्टमृत अभिषेकेन अष्टकुल पर्वत प्रदक्षिण प्रणामेन अर्चनेन अष्टमंगल प्रदक्षिण प्रणामेन पंचगव्य घृत मधु दधि क्षीर गंधोदक अक्षतोदक फलोदक कुशोदक रत्नोदक जप्योदक सर्व औषधि उदक इति द्वादश प्रधानद्रव्य सद सकर्षणेन जाति फलादि चूर्ण अश्वत्थादि चूर्ण कषाय पुण्यनदी तीर्थ जल अभिषेकेन वन औषधि मार्जनेन हरिद्रा चूर्ण सर्वगंध चूर्ण उष्णोदक अभिषेकेन मूलगंध उद्वर्तनेन प्लोद वस्त्र उत्तरीय आभरण उपवीद पुष्प गंध धातुभिः अलंकृतेन महाकविर निवेदनेन भगवन् मुकुल्लासार्थं भगवत् सान्निध्यर्थं श्री भूमि नीलासमेत श्री वरदराज महाविष्णोः श्री वैकानस आगम भगवत शास्त्र मरीचि उक्त प्रकारेण सतकलश स्नपन अभिषेकं कर्म कर्तुं ममन सुलिक योग्यता सिद्धिं अनुग्रहाणा यजमान योग्यता सिद्धिरस्तु मुखे क्रींकारं पृष्ठे मन्मद बीजं कोणे प्रणवयुधमिति कूर्मचक्रं विचिन्त्य यथाबलं प्राणायामं तुर्यात् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये ஓம் ஓம்னு 3 வாட்டி சொல்லு ஓம் 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 வலது காது ஒரு வாட்டி தொட்டுங்க அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ भगवते तदैव विद्याबलं दैवबलं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा विस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सपापं कर्मणां समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव यपोगयति न संशयः श्रीराम राम राम करणं चैव सर्वं श्री विष्णुमयं जगत् श्री गोविंद गौरी शंकर नामधेयस्य उत्तराषाढनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वेंकटराम शर्मणः वसंता नाम्न्याः गोवर्धन नामधेयस्य महानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य अनंत सुब्रह्मण्यन नामधेयस्य सर्विटा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य विभवத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உங்க எல்லார்கிட்டயும் தனித்தனியா பேர் நட்சத்திரம் கேட்டா வீட்டுக்கு 100 பேர் பெருமாளுக்கு லட்ச அர்ச்சனை பண்ண மாதிரி சமமா போயிடும் அதற்கான அவகாசம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக கிராமத்தின் சார்பாக எஜமானர் சாஸ்திரங்கள்லாம் என்ன சொல்றது எஜமானர் இல்லாத ஒரு காரியம் வியக்தம் எஜமானர் இல்லாமல் எந்த காரியத்தை ஆலயத்தில் பண்ணாலும் அதை பெருமாள் ஏற்றுக்கிறது இல்லையா அதனால தான் எஜமானர்னு ஒருத்தரை நியமிச்சிருக்கோம் இங்கே உங்கள் எல்லார் சார்பாகவும் அவங்க பேரை மட்டும்தான் அவங்க இருக்க நம்ம பேர்லாம் வரல நமக்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு நினச்சிக்கப்படாது இங்கே இருக்கிற எங்கள் உள்பட எங்களையும் சேர்த்து இதில் வந்து சாஸ்திரங்கள் அப்படி தான் சொல்கிறது தனி மனிதருக்கு ஒரு ஆலயம் கிடையாது ஆலயத்தை தனி மனிதர் கட்டினாலும் லோகக்ஷேமத்துக்காகத்தான் நடைபெறுமே தவிர எல்லா இடத்துலையும் லோகக்ஷேமம் அதனுடைய பறை சாட்டுவதற்கு தான் இங்கே லோகத்தில்
செடி கொடி ஆரம்பிச்சு மரங்கள் ஆரம்பிச்சு பழங்கள் ஆரம்பிச்சு எத்தனை விளைஞ்சிருக்கோ அந்த லோகத்துல எல்லாம் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். அங்கங்க நம்பர் பிளேட் வச்சிருக்காங்க, ஏதோ கடையில விற்கிறாங்கன்னு நினைச்சிக்க கூடாது. அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கணும். ஏன் இந்த போர்டு வச்சிருக்கோம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டுன்னா, எத்தனை ஔஷதிய சுவாமி படைச்சிருக்கார் அப்படின்னா, நேற்றுக்கு தான் சுவாமிக்கு புண்ணிய தினங்கள்ல விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம்னு இப்போ வரப்போகிறது. கார்த்திகை மாதம் 1ஆம் தேதி வரப்போகுது. ஒவ்வொரு 4 மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் பகவான் எல்லா ஔஷதியும் படைக்கிறார். எல்லா மரம் செடி கொடிகளையும் அவர் படைச்சிட்டே இருக்கார். நாம் வெட்டிகிட்டே இருக்கோம், அவர் படைச்சிட்டே இருப்பார் ஒவ்வொரு 4 மாதத்திற்கு ஒரு முறையும். அதனால தான் விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம்னு அந்த நாளுக்கு பெயர். அன்றைய தினம் ஒரே சமயத்தில் எல்லா லோகத்திலையும் சமமான பல ஆயிரம் கோடி செடிகள் கொடிகள் மரங்களை எல்லாம் சுவாமி படைக்கிறார் ஒரே சமயத்தில். அப்படி நம்ம இங்கே இந்த யாகத்திலே 12 திரவியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த 12 திரவியங்கள் தான் நடுப்புற படம் வச்சிருக்காங்க. பால், தயிர், தேன், சந்தனம், அக்ஷதை, ஜபம், நவரத்னம், சர்வ ஔஷதின்னு எல்லா மூலிகைகள், இப்படி 12 திரவியங்கள் வச்சிருக்கார்கள். 8 மலை நம்ம லோகத்துல இருக்கு. 8 பர்வதம் தான் பூஜைக்கு உயர்ந்ததான பர்வதம். அந்த 8 மலை 8 இடத்த சுத்தி இருக்கும். ஒவ்வொரு மலையும் ஒவ்வொரு தேசத்துல இருக்கு. இப்பயும் இந்த மலையெல்லாம் இருக்கு. இந்த மலையோட பேரை நெட்ல போட்டு பார்த்தா அது எந்த ஊர்ல இருக்குன்னு, சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு மலை இருக்கு, அண்டார்டிகால ஒரு மலை இருக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கு. இந்த மலையெல்லாம் இங்கே பூஜைக்கு வந்திருக்கு. இதுல முதல் மலையா இமயமலையை தான் சொல்றார்கள் விசேஷமாக. அப்படி 8 மலைகள், பெருமாளுடைய அஷ்டமங்கல 8 ஆயுதங்கள். பெருமாளுக்கு 8 ஆயுதம் ரொம்ப உயர்ந்ததான ஆயுதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 8 ஆயுதம் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு. அஷ்டதிக் பாலகர்கள், 8 அஷ்டதிக் பாலகர்கள். மகாலட்சுமி அவர் கணவனா அடைந்ததுனால சுவாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் 8 8 இருக்கும். ஏன்னா அஷ்டலட்சுமி 8 லட்சுமி, இங்க இருக்கக்கூடிய திரவியங்கள் எல்லாம் 8 8 இருக்கும். அதற்கு அடுத்தபடியாக 8 விதமான அப்சரசுகளை பூஜை செய்யக்கூடிய கலசங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கு அடுத்தபடியாக 8 வித மணல். அது என்ன மணல் அங்கே போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த மணல் கிட்ட நின்று பார்க்கலாம் பொறுமையாக. அதை சுற்றி நீங்கள் பார்க்கணும் தான் இவ்வளோ விஸ்தாரமாக வச்சுருக்கோம். 8 விதமான மணல், 8 தானியம், இங்கே விளைக்கக்கூடிய அங்குரம்னு சொல்லக்கூடிய பாலிகை. அதற்கு அடுத்தபடியாக லோகத்தில் நிறைய புஷ்பம் இருந்தாலும் அதில் புண்ணிய புஷ்பங்கள்னு 4 புஷ்பத்தை தான் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அது அங்கே வைக்கப்பட்டு இந்த 4 புஷ்பம் தான் புண்ணிய புஷ்பங்கள். மற்ற புஷ்பங்கள்லாம் பயன்படுத்தினாலும் இது நாளுக்கு தான் வசதியான பலன். அப்படி ஜாதி பலாதி சூர்ணங்கள், ஹரித்ரா சூர்ணங்கள், மூலகந்த சூர்ணங்கள், தாதுக்கள், இப்படின்னு இந்த எத்தனை வஸ்துக்கள் லோகத்தில் இருக்கோ அத்தனை வஸ்துக்களையும் நாளைக்கு எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க போறோம். ரொம்ப உயர்ந்ததான கைங்கரியம் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. நம்ம கிராமத்தில் இது கிடைச்சிருக்கு, இத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா ஐயாவுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பூஜை பண்ணவங்க தான் இந்த பெருமையெல்லாம் சேரும். இதை ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு 1 மாதம் மேலே ஆகும். மாடு கும்பால குத்தின மண்ணும்பாங்க. மாடு எப்போ குத்திச்சு, நம்ம மண்ணை போய் எப்போ எடுக்கிறது? யானை தந்தத்தினால குத்தின மண் வேணும்னு கேட்டிருப்பாங்க. வயல் மண், வண்டல் மண், கரிசல் மண்ணுன்னு நிறைய சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி தேடி எடுக்கிறது? எத்தனையோ ஔஷதங்கள்லாம் மூலிகை பொருட்கள்லாம் போட்டிருக்கோம். அதில் படித்து பார்த்தா தெரியும். தானியங்கள் அங்கே, அந்த தானியங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தேடி கண்டுபிடிக்கணும். எதுவுமே சுலபமாக கிடைக்காது. இப்படி சுவாமி கிட்டேருந்து படைக்கப்பட்ட இந்த தானியங்களை எல்லாம் இங்கே பூஜை செய்து நாளைக்கு இதெல்லாம் சுவாமிக்கு அபிஷேகம். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் நாளைக்கு. அதற்கான சங்கல்பம் இப்போ சொல்ல போகிறோம். இந்த சங்கல்பத்தில் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறதுன்னு இப்போ சங்கல்பத்தில் வரப்போகிறது. அதனால் இப்போ நான் மைக்கில் பேசுகிறேன், நீங்கள் இங்கே ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பலன் இல்லாமல் போயிடும். கோயிலுக்கு வந்தது பேசுறதுக்கு இல்லை, சரியாக 2 மணி நேரம் தான் இந்த பூஜை. வைகுண்டத்தில் போய் கூட இப்படி பார்க்க முடியாது. 108 திவ்ய தேசத்துலேயும் இந்த மாதிரி யாகங்கள் பார்க்க முடியாது. நம்ம தேசத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கிராமத்தில். அதனால் இந்த நல்ல தருணத்தை பயன்படுத்துங்க. தீபாவளி முடிஞ்சு இப்போ தான் எல்லாருக்கும் என்ன ட்ரெஸ் எடுத்த, நீ என்ன கலர் எடுத்த, நீ என்ன மாதிரி எடுத்த, இப்போ என்ன ட்ரெண்டிங். ச பந்தவர்கயோஹ ச பிராத்கயோஹ சர்வேஷாம் அஸ்மாகம் சககுடும்பானாம் அஸ்மின் கிராமவாசீனாம் अस्मिन् आलये मण्डलपूर्ति उत्सव यजमानानाम् अधिकारीणां कारयितॄणां प्रेरयितॄणां कर्तॄणाम् उत्सवम् अवश्यम् इति प्रेरकाणाम् अनुमोदितानां सर्वेषां सककुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समस्त
मंगल अवाप्तीर्थम सर्वारिष्ट शांतीर्थम शत्रुपादा निवृत्तीर्थम मनस्थित सकल कार्य जय प्राप्त्यर्थम शिरसाद पादपर्यंतम समस्त रोग समस्त ईदि पाद निवृत्ति द्वारा क्षिप्र आरोग्य सिद्ध्यर्थम देह आरोग्य सिद्ध्यर्थम दीर्घायुष्म सिद्ध्यर्थम दीर्घ सौमांगल्य प्राप्त्यर्थम कुमार कुमारीणां बालानां बालिकानां सकल विद्या पारंगतत्व सिद्ध्यर्थम परीक्षा में आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम तत् अर्घ उद्योग पदलाभ सिद्ध्यर्थम उद्योगानां अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम व्यापाराणाम् उपरि उपरि औन्नत्द्वारा कोटि कोटि लाभकर सिद्ध्यर्थम वस्तु वाहनादीनां गणधन समृद्ध्यर्थम धनधान्यापि अभिवृद्ध्यर्थम अस्मिन् कुमार कुमारीणाम् उचितकाले उद्वागलाभ प्राप्त्यर्थम उचितकाले सत्सन्तानलाभ प्राप्त्यर्थम पंचगव्य अभिषेकेन अस्तिगत पाप निवारण द्वारा दीर्घ आयुः अभिवृद्ध्यर्थम घृत अभिषेकेन मनोभीष्ट काम्यफल अवाप्त्यर्थम मधु अभिषेचनेन वाक् शुद्धिः अवाप्त्यर्थम दधिना अभिषेचनेन शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थम क्षीर अभिषेचनेन सर्वकार्य जय फल अवाप्त्यर्थम चंदन अभिषेचनेन सुगंध शरीर भाजनार्थम अक्षत उदक अभिषेचनेन नवधान्य शिष्य अभिवृद्ध्यर्थम धान्य समुद्ध्यर्थम फल उदक अभिषेचनेन तुष्टिकी पुष्टिकी अवाप्त्यर्थम कुशोदक अभिषेचनेन सूक्ष्म सिद्धिः अभिवृद्ध्यर्थम रत्नोदक अभिषेचनेन नवरत्नादि अष्ट ऐश्वर्य समृद्ध्यर्थम जप्य उदक अभिषेचनेन चतुर्वेद अध्ययन फल अवाप्त्यर्थम सर्व ओषधि उदक अभिषेचनेन शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थम तदंगम आरंभ मुहूर्त लग्नाभिष्ट शांतिं प्रयच्छ मे श्रीदेवी भूमिदेवी समेत वरदराज महाविष्णोः आलय त्रिपक्षिक मंडलाभिषेक पूर्ति आरंभ मुहूर्त लग्न अपेक्षया आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं यत्किञ्चित् हिरण्यं स दक्षिणा कृष्णार्पणमस्तु हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं भावसोः अनंत पुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे इदं हिरण्यं स दक्षिणा त्रयीपक्षिक मंडलाभिषेक पूर्ति उत्सव भक्तदकं शुद्धं वन्दे श्रीखनोर्नवं दर्भे स्वाधीनः धारयमानः ॐ भोः प्राणानां अपरिमित परिवार समेतस्य पराङ्कुश परकाल यतिवरादि भक्तकोटिनमित पादपङ्कजस्य अस्मिन् क्षेत्रे अतीव कृपया भक्तजन वात्सल्यादि विराजमानः श्रीदेवी भूमिदेवी समेत श्री वरदराज स्वामिनः कर्माङ्गं सत्यात्मो आधार कर्माङ्गं कलशस्थापन कर्माङ्गं बहुत्र प्रशंसन प्रदान हवन मंगलद्रव्याहुति पूर्णाहुति तीर्थकर्मणो कलशुद्ध्यर्थं वा कृत्यर्थं वा दक्षिण आराधनं करग आराधनं सन्ध्य करिष्ये अपोपस्पृश्य धारा सुद्यतिरा पूर्य धारा दत्तसमान जयकर प्रत्य परिपूर्य देश अपोपस्पृश्य देशे स्वच्छितं वर्णाय नमः धूपमाघ्रापयामि वर्णाय नमः
दीपं दर्शयामि समर्पयामि परिवारस्य विश्वक्सेनस्य अर्चनम् ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम हराय नमः ओम नमः ओम नित्यादिनपादिने नमः ओम चन्द्रवत्यै नमः ओम दयावत्यै नमः चन्द्रवती दयावती सहित विश्वक्सेनाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम भवद्दिर्निज्ञातका पुण्यागं वादयिष्ये ओम पुण्यागं करोमि ओम कुरुष्व सिद्धिदं प्रोक्षितम् अस्तु। श्रीदेवी भूमिदेवी समेत श्री वर्धन्तां शुभानि साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वाधीतया शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वाधीतया वर्धन्तां शुभानि स्वामिनः पुण्यागवान् सप्तदामभिः सर्वचक्रमे त्रेधानदे पदम् समूढमस्य भागं सुरे पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाद्याः धर्माणि धारयन् कर्माणि वस्तुत यतो वृतानि वस्पदे सखा विष्णो परमं पद परासुते दीर्घमायुः सविता पश्चातान् सविता पुरस्तान् सवितोत्तरादिकं सवितानो रासतां दीर्घमायुः नमो नमो भवति जायमानोन्नाङ्गेदुडरामेत्यग्रे देवेभ्यो विदधात्यात् पश्ये माक्षुभृङ्गजत्रा स्तनो भर्विणेम देवहि दय्यदायुः देवायत्राणचक्राजलसं धनुना यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षदायुर्गन्तो युर्दुरदितिरन्तरिक्षं मदितिर्माता स पिता स पुत्रा स्मगव्ये नमसो भसत्यामित्रं देवं मित्रतेजन्मवास्को राधानुविडावर्धयन्तः सञ्जीवेम शरदस्य वीराः पुण्यागे रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो रुध्यदां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः भवन्तो यासान् देवादिवि गृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति पृथिवीं वयसोऽन्तन्ति शुक्रास्तान् आपश्यग्स्योना भवन्तो नमातक्षुरापस्यदापस्यवजातनवोपस्प्रदत्तमे सर्वागम् अग्निकं रक्षोदो हवे ओमयवक्षो बलमोजो निधत्त सम्पर्यतेन कामणदता घटे मादा नद्यो नाम तदा वो नामानि सिन्धवः दावरुणेन तास्तिभगं समवल्गदा आप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुस्तना नामग्यशुद्धमानागवीवरदमौखिकम् इन्द्रवशक्तिभृदेवी तस्माद्वारनामोहिकम् एको देवोऽप्यदिष्टस्यन्दमानायतावसम् वृद्धस्तुतिरि हिरण्यवर्णाधिपय्यदावः योगभस्तानभोज्येतादना हेरणाय शक्यते योगस्य पदमोरधत्तस्य पादयते गणः देव मातरः स्मारङ्गमामो ये शिक्षया यजिन्वता आपो जने साधनः श्रीयस्वान्तरिक्षेतसप्रदूया सम्भवत् ब्रह्मवच्च समसे ब्रह्मवच्च साजत्वा मानस्वर्जनः पवित्रेण वचनिषणिगे दासपुनात्मा तमादेव जनाः मनवोधिया पुनन्त विश्वाजवा जातवेन पवित्रवते पवित्रेण पुनागिमा शुक्रेण देवदीप्यते कृत्वा रूपं रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि देवदमन्धरा तेन पुनीमहे त्यागां देवसपिता तेन सवितर्जया पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरश्रीः सर्वारिष्टशान्तिरस्तु पुण्यागं शुभगं शुभम् ஆலய மங்களாபிஷேகமூர்த்தி
उद्दिश्य हृदाष्टकलदष्टमकर्मणि अङ्गुरार्पणार्थं सङ्ग्रहणकर्म करिष्ये अपोपस्पृश्य देवो हव्यामृतस्त्री नागं श्रीगम्हिनाम्यद्धरगं ऋजिभ्यः सकृतसापायं देशुजन्माशयप्पावका प्रियतां मेदिनी देवी येन शृङ्गेन चोद्धृता विशालाक्षी तस्यायं स्थाननिर्णये देवी वसुन्धरा चामुद्रा देवी वासवी ध्यायामि भगवान राजा गरुडमावाहयामि पक्षिराजमावाहयामि वर्णपक्षमावाहयामि गारुडिमावाहयामि चक्रम आयामि भगवान राजा सर्वसंहारवर्तकः सर्वसहस्रं सोमसारं भक्तं सरिधारिणं मानदग्रे भुवनस्य गौतावामध्ये सञ्जगनामदाश्च नगरमावाहयामि नगरमावाहयामि सहस्रवीरमावाहयामि आवाहयामि पश्चिमे पङ्क्तिशम् आयातु भगवान् श्यामः श्यामः वरदर प्रभुः पूजमानो नामाध्यक्षरबीजकः प्रतिभासधारिणं मेघरावणं श्रीमूलिं भक्तिशं रामकं स्मरे दक्षिणामुखं शाकरध्वजवागणम् अनन्तं सर्वनागाणामधिपं वारुणीपतिं नामाध्यक्षरबीजं ध्यात्वा शेषं समर्चते देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि मेदज्ञानदेवताभ्यो नमः जीवनिर्दयामि जागृता देवी वासवी सत्यायने गीता नमस्ते वित्रेहना देवी मक्षिकी मवाधरणे मवादिता यज्ञ विभीषणे व्यापिनी सर्वजया जलधयने श्रीहप्रिया प्रियगणीं देवीं नमां गच्छुतवल्लभा ओम धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धियै धीमहि पंगुप्रधावति जवेन च वक्तिमूकः अन्धप्रपश्यति श्रुतं लभते च वन्ध्या तं देवमेव वरतं शरणं ददोस्मि. எம்பெருமானுடைய
அர்ச்சாவதாரம் அப்படிங்கிறதான ஒரு மூர்த்தம் தான் உள்ள சிலாரூபமா இருக்கக்கூடிய பகவான். பரம் யூகம் விபவம் அந்தர்யாமி அச்சேன்னு ஐச்சாவதாரம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மாதிரி சாமானியர்களும் இறைவனோட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு. இதுல அந்தர்யாமி பரம் யூகம் விபவம் இதெல்லாம் நம்மால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். அதனாலதான் சுவாமி ஆலயத்துல சிலை வடிவமாக இருக்கார். சிலை வடிவமா இருக்கிற இறைவன் இருக்காரே, அவர் நம்மோட பேசுவார். நாம எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் தருவார். அந்த பெருமாளை அந்த எவ்வாறு வழிபாடு பண்றோமோ அந்த கிரமத்தில் அவர் நமக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு சொல்லுவார். பரீட்சைக்கு படிச்சுட்டு போற பையனுக்கு மறதி இல்லாம பார்த்துக்குவார். கல்யாணம் ஆகணுங்கிற ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருந்தா அதற்கான ஒரு சௌகரியத்தை பண்ணி கொடுப்பார். குழந்தை இல்லைன்னா சேமிக்கலாம். வரதராஜனுடைய அந்த பெருமாளுக்கு வரதராஜன் அப்படின்னு பேரு. ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு பெருமாளுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. உப்பிலியப்பன் கோவில்ல உப்பிலியப்பன்னே பேரு. கோவிந்தபுரத்துல பாண்டுரங்கன்னு பேரு. அப்படின்னா வரம் தரக்கூடிய தெய்வங்களுக்குள்ள தலைவரா இருக்கக்கூடியவர். பொதுவா தெய்வங்கள் எல்லாமே நாம எதெல்லாம் வேண்டோமோ அது எல்லா சுவாமியுமே பண்ணும். அப்படின்னு ராஜாவா இருக்காரு அப்படின்னா என்னன்னா சீக்கிரமா பலனை கொடுப்பார். அதனால வரம் ததாதீதி வரதா, அந்த வரதர்களுக்குள்ள ராஜனா இருக்கிறதுனால வரதராஜன் அப்படின்னு பேரு. பொதுவா ரெண்டே பெருமாள் தான் நிக்கிற பெருமாள்ல இருப்பார். ஒண்ணு கையை இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார், இன்னொன்னு கையை இப்படி திருவடியை காண்பிச்சுட்டு இருப்பார். உப்பிலியப்பன் கோவில் இருக்கிற சீனிவாசன் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கீழே தன்னுடைய திருவடியை காண்பிச்சுட்டு இருப்பார். இந்த பெருமாள் திருவடியை காண்பிக்காம கையை இப்படி அபயம் அப்படிங்கிறதான ஒரு நிலையில வச்சிருப்பார். அபயம்னா என்னன்னா கவலைப்படாத, எந்த கஷ்டத்தோட நாம சுவாமிகிட்ட வந்தாலும் கவலைப்படாதே, நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடியது. முதல்ல இப்ப நமக்கு என்ன வேண்டிருக்கு அப்படின்னா, பணம் சம்பாதிக்க போறோம், ஆஸ்பத்திரியில ஒரு நோயாளியை சேர்க்கிறோம்னா வைத்தியம் பண்ண போறோம், கல்யாணத்துக்கு பார்க்கிறோம், எல்லாத்துக்கும் முதல்ல நமக்கு பயப்படாதேன்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் இல்லை. அதுதான் முதல்ல பெரிய விஷயம். ஏன்னா இது என்னமா முடிய போறதோ அப்படிங்கிற கவலை தான் ரெண்டு பேரையுமே பாதிக்கிறது. யாருக்கு கல்யாணம் ஆகணுமோ அவனையும் பாதிக்கிறது, அவனுக்கு பொண்ணு பார்க்கக்கூடிய அப்பாவையும் சேர்த்து பாதிக்கிறது. அப்ப கவலைப்படாதே, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கொத்தர் தைரியம் சொல்லணும். அந்த வேலையை தான் பகவான் பார்க்கறான். அதனாலதான் அபய வரதராஜன், அபீஷ்ட வரதராஜன் இதெல்லாம் பேரு. அபயம் கொடுக்கலாம், முதல்ல பயப்படாதே, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இறைவனை நாம எந்தெந்த முறையில சேவிச்சு வைக்கிறோமோ, எந்தெந்த வகையில நம்மளுடைய பேர்ல எல்லார் பேர்லயும் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு பெருமாள். நம்ம அத்தனை பேர் பேர்லயும் அத்தனை பேர் குடும்பத்திலையும் ஒரு கணக்கு இருக்கு அவர்கிட்ட. அந்த கணக்கை என்ன பண்றாரு, அவர் அப்பப்ப வரவு வச்சுக்கிறார். நாம ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கும் பொழுது நாம ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கோம்னு நம்ம கணக்கை பார்த்து அதை காலி பண்றாரு. நாம தினைக்கும் ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணி வச்சிருந்தோம், ஒரு 100 நாள் பிரதட்சணம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 2 சுத்து வீதம் 200 சுத்து நம்ம பேர்ல அவர்கிட்ட கணக்குல இருக்குன்னா, நம்ம பையனுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக வேண்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவார். 200 சுத்து சுத்தி இருக்கா, இன்னொரு 16 சுத்து சுத்தினா வேலையை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அவர் ஒரு தீர்மானம் பண்ணி வைக்கிறார். உடனே நாம ஒரு 4 நாள் இந்த காரணமா சுத்தம் பொழுது ஏற்கனவே சுத்த 200 சுத்த கணக்கு பண்ணி 214 சுத்து சுத்திட்டாலும் உடனே வேலை சாட்சியம் ஆயிடும். அவளோட கூட சுத்தினவா இருக்கா பாருங்க, அவளுக்கு வேலை கிடைக்கல. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அவ கணக்குல நில் பேலன்ஸா இருக்க சுவாமிகிட்ட அவ எந்த விதமான ஒரு தொடர்பும் வச்சுக்காம இருக்கா. அப்ப கோவில பெருக்கிறது, விளக்கு போடுறது, விளக்குக்கு எண்ணெய் வாங்கி கொடுக்கறது, சக்திக்கு தகுந்தால் போல இறைவனை வழிபாடு பண்ணலாம். அதுதான் இங்க கோவில என்ன பண்றா அப்படின்னா, யாவருக்குமாம் இறைவருக்கோர் பச்சிலைனார் சிவவாக்கி. திருமந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது யாவருக்குமாம் ஆவினருக்கொரு கையுறை, ஒரு சுலபமான பரிகாரம் 4 பரிகாரம் சொல்றார். சில பரிகாரம் இவர்கள் பண்ணலாம், இவர்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு உண்டு, இவர்கள் பண்ண முடியாதுன்னு உண்டு. இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் பரிகாரம்னா 10,000 ஆவர்த்தி காயத்ரி ஜெபம் பண்ணணும். சூழல் போட்டுக்காம ஜெபம் பண்ணாதவர்களுக்கு எப்படி இந்த காயத்ரிய பரிகாரமா சொல்ல முடியும்? அப்ப எல்லாரும் பண்ற மாதிரி ஒரு பரிகாரம் என்ன பரிகாரம் அப்படின்னா, யாவருக்குமாம் இறைவருக்கோர் பச்சிலை. எல்லாரும் ஒரு கோவில்ல ஒரு சுவாமியை வழிபாடு பண்ணினா அந்த தெய்வத்துக்கு எது பிடிக்கும்னா பச்சளை தான் பிடிக்கும். இப்ப நீங்க விநாயகரா இருந்தா அருகம்புல், சிவபெருமானா இருந்தா வில்வம், பெருமாளா இருந்தா துளசி, ஹனுமானா இருந்தா வெத்தலை மாலை. அப்ப
செட்டியாருக்கு முருகப்பெருமானா இருந்தா அவருக்கு நொச்சியை லேம்பா. இப்ப மாரியம்மனா இருந்தா வேப்பலை. எல்லா தெய்வங்களுக்கும் பூவை விட இலையில ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு மல்லிகை பிடிக்கும், முல்லை பிடிக்கும்னா ஆடி வெள்ளி மனுஷாளுக்கு சாமிக்கும் போட்டியா விடும். தலைக்கு வச்சுக்கிறதா சாமிக்கு வச்சுக்கிறதா? அப்ப மனம் என்ன விலை? இப்ப வெறும் சாமியும் மனிதர்களும் போட்டி போடும்போதே மனம் 100 ரூபா வருது. அப்ப என்ன பண்றது? இப்ப மல்லிகை எல்லாத்தையும் இருக்காது, கடையில காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. ஆடி வெள்ளிக்கிழமையோ ஒரு தை வெள்ளிக்கிழமையோ தீபாவளி அன்னைக்கெல்லாம் வெடிக்கும் மல்லிகைப்பூக்கும் போட்டியா இருக்கு. வெடி ஒரு முழம் 350 ரூபாங்கிறா, அதே மாதிரி பூ 250 ரூபாங்கிறாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ துளசியா இருந்தா கொள்ளையில இருக்குதுன்னா 10 தலை துளசியை பேச்சுல இருந்து தீபாவளி அன்னைக்கு கொடுத்தோம்னா சுவாமி குளிர்ந்து விடுறார். அதனாலதான் யாவருக்குமாம் இறைவர்க்கோர் பச்சிலை, யாவருக்குமாம் ஆவிடத்திற்கு ஒரு கையுறை, பசுமாட்டுக்கு ஒரு கைப்பிடி புல்ல கழிச்சு கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் உண்ணும் போது அது மாதிரி எல்லாருக்குமான ஒரு தர்மம். தன்னிட்ட ஒருத்தன் கஷ்டத்தை சொன்னாங்கன்னா கவலைப்படாதேன்னு நல்லுரை சொல்றது ஒரு தர்மமா. ஒரு கஷ்டத்தை சொல்றாங்கன்னா கவலைப்படாதே, சரியா போடும், எல்லாருக்கும் வர்றதுதான்னு அவனுடைய மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் அளிக்கிற மாதிரி பேசுறது. அது அந்த இறைவன்ட்ட ஒரு தொண்டு செய்து வச்சிருந்தோம். வேணால் அந்த வரதராஜன் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு நமக்கு எப்பப்ப என்னென்ன சிரமம் வருமோ அப்பப்ப அவன் நமக்கு முன்னாடி அந்த ஆபத்தை போக்கிட்டான். அதுதான் சொல்றது இந்த ஸ்லோகம். எஸ்ய பிரசாத கலையா பதிரஸ்னோதி. இந்த வரதராஜனுடைய கருணை மட்டும் இருந்துருத்துன்னா செவிடனுக்கு நல்லா காது கேட்கும். எஸ்ய பிரசாத கலையா பதிரஸ்னோதி. கால் முடியாம கால் முடியலேன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் தரதன்னு ஓடுவான். பங்கு பிரதாவதி ஜெவேனச்ச பக்தி மூகா. வாய் பேச முடியாம வாயில சிரமம் இருக்கக்கூடிய ஊமையே நல்லா பேசுவான். வரதராஜனுடைய கருணை இருந்தா. பக்தி மூகா, கண்ணு தெரியாதவன் பார்ப்பான். அந்த பிரபஷ்யதி, குழந்தையே பிறக்காதுன்னு டாக்டர் டிக்ளேர் பண்ண கேஸுக்கு குழந்தை பிறக்குமா. லபதேஜ வந்தியா தம் தேவமேவ வரதம் சரணங்கதோஸ்மிங்கிற அப்பேற்பட்ட வரதராஜனை சரணாகதி பண்றேன். சரணாகதி அப்படின்னா என்ன? நான் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணினேன்னா பண்ணலையா தெரியாது. உன்னுடைய திருவடியே பற்றுக்கோளாக வச்சு உன்னை நான் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டேன். இந்த நமஸ்காரத்துக்கு நீ என்ன கொடுப்பியோ அதை கொடு அப்படின்னு தன்னை பகவானிடத்துல முழுமையாக ஒப்பு. ஆவணி மாதம் 30ஆம் தேதி மகா சம்பரோட்சணம், செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம். இந்த பிரதேசத்துல இது மாதிரி கும்பாபிஷேகம் நடக்கலைங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப உயர்ந்த முறையில ஏற்பாடு பண்ணி நடந்தது. அந்த நாளே ரொம்ப விசேஷம். சிரவணத்வாதசின்னு பேர் அந்த நாள். சிரவணம் திருவோண நட்சத்திரமும் பெருமாளுக்கு உகந்த திருவோண நட்சத்திரமும் பெருமாளுக்கு உகந்த திதியா இருக்கக்கூடிய துவாதசி புண்ணிய காலமும் சேர்ந்தா அந்த நாளுக்கு சிரவணத்வாதசின்னு பேர். இது ரொம்ப ரேரா தான் வரும். இது ரெண்டும் 2 டிராக்ல போற ட்ரெயின் மாதிரி. தெய்வாதீனமா 2 ட்ரெயின் ஒன்னா சந்திச்சுட்டா எப்படியோ அது மாதிரி இது ஒரு டிராக்ல போகும். திருவோணம், மூலம், பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம்னு இது ஒரு டிராக். இது அஷ்டமி, நவமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசின்னு இது ஒரு டிராக். இது ரெண்டும் ஒரு சமயத்துல சேர்ந்து பாருங்க. அதுக்கு தான் சிரவண துவாதசி யோகா. இது ஒரு யோகம். அந்த நாள்ல நாம சுவாமிக்கு என்ன பண்ணாலும் அது ரொம்ப உத்தரோத்தரமா அபிவிருத்தி ஆகும். ஏன்னா அன்னைக்குதான் சுவாமி வாமனாவதாரம் பண்ணி பிறக்கும் பொழுது குழந்தையா பிறந்து ஓங்கி உலகளந்த உத்தமங்கிற மாதிரி உலகத்தையே அளக்கிற பெரிய உருவமா ஆனார். அந்த நாள்ல எது பண்ணினாலும் அது மேன்மேலும் மேன்மேலும் வளரும். அந்த ஒரு புண்ணியமான தினத்துல மகா சம்பரோட்சணமாகி அன்று துவங்கி மண்டலாபிஷேகம் நடந்துட்டு வந்து இன்னைக்கு மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி. மண்டலாபிஷேகம்ங்கிறது 15 நாள், 3-15 45 அல்லது 3-16 48 3 பட்சம். அந்த 3 பட்சத்தை அனுசரிச்சு இந்த மண்டலாபிஷேகம் நடக்கிறது. இந்த மண்டலாபிஷேகம் அஷ்டோத்தர சதகலசம் அப்படின்னு பொதுவாக மண்டலாபிஷேகம்னா ஒரு 9 சொம்பு வைப்பாங்க. ஒரு காலம் ஹோமம் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிடுவார். இங்கே நம்ம கோவில் வரதராஜருக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது இப்போ ரெடிமேடாக இருக்கிறதுனால அப்படியே நமக்கு பார்வைக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு. இது ஏற்பாடு பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். இது ஏன்னா நாங்கள் போன வருஷம் பண்ணினோம் இங்கே கோவிந்தபுரத்தில். கோவிந்தபுரம் விட்டல்குடி சம்ஸ்தான் இருக்கே பாண்டரங்கன் கோவில். அந்த கிருஷ்ணர் கோவில்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பிரதேசத்திலேயே நடக்காம அங்க ஏற்பாடு பண்ணினோம். 1008 கலசம் பண்ணினோம். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அது 1000 கலசம், இது 100 கலசம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். வேற எல்லாம் அதுல என்னென்ன திரவியங்கள்லாம் சேர்க்கணுமோ பூஜை பண்ணணுமோ அது எல்லாம் இங்க இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும். இங்க பார்த்து எல்லாம் தெரியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நிகரான ஒரு வேலை இதுல பார்க்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு திரவியமும் நாட்டு மருந்து,
காடிலிருந்து சில மரங்களுடைய பட்டைகள் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து முதல்ல சுவாமி அபிஷேகம் தான் பிரதானம். இதுல சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு பூர்வாங்கமா உள்ள பூஜைகள் பண்ணி இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுல எங்கெங்க என்னென்ன வச்சிருக்காங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் தமிழ்ல எழுதியிருக்கா. இதுல என்னென்ன வச்சு பூஜை பண்ணிருக்கோம் எல்லாம் மேலோட்டமா பார்த்தா எல்லாம் ஒரே கலசமா இருக்கு. எல்லாத்துலயும் மாவளை இருக்கு, எல்லாத்துலயும் தேங்காய் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் வஸ்திரம் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் மாலை இருக்கு. அதுல உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. இல்ல ஸ்வீட் கடையில போய் பார்த்தோம்னா எல்லா ஸ்வீட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு என்ன டேஸ்ட்னு சாப்பிட்டா தானே தெரியும். அது மாதிரி இங்க வச்சிருக்கிற கலசங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. 108 சொம்புல தீர்த்தம் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கன்னு அப்படி மேலோட்டமா புரிஞ்சுக்க கூடாது. இதுல அவ்வளவு பெரிய உழைப்பு இதுல உள்ள அடங்கியிருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 15 அதெல்லாம் தருவிச்சு அதெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணி அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு காலம் ஹோமம், நாளைக்கு ஒரு காலம் ஹோமம் பண்ணி இந்த திரவியங்களை சுவாமிக்கு சேர்க்க போறான். இதுல என்னென்ன திரவியம் வச்சிருக்கா, அதுல அதை பண்ணினா என்னென்ன புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கறத ஓரிரு வார்த்தைகள்ல இதை பார்ப்போம். இந்த பெருமாளுடைய இந்த அபிஷேகத்துக்கு மொத்தம் பிராக்திரவியம்னு 5 திரவியம் வைக்கிறா. முதல்ல அது என்னென்ன அப்படின்னா 8 விதமான மண்ணு அதை கொண்டு வந்து அது பூஜை பண்ணணும். நாளைக்கு அபிஷேகம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த மண்ணை முதல்ல சாத்தணும் சுவாமிக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னா நதி மண்ணு, வயக்கர மண்ணு, தடாகத்திலேருந்து மண்ணு, தர்ப்பத்தினுடைய அடிமண்ணு, யானையுடைய தந்தம் குத்தின மண்ணு, அது மாதிரி பசுமாடுடைய கொம்பு குத்தின மண்ணு, அப்புறம் பாம்பு குத்திலேருந்து எடுத்த மண்ணு, புத்து மண்ணு. இது மாதிரி 8 விதமான மண்ணை எடுத்து தட்டில் வச்சிருப்பா. அதுக்கு பூஜை. இதுக்கெல்லாம் 8 வகையான மண்ணு, அப்புறம் 8 பர்வதம் பூஜை, அதுக்கப்புறமா 8 விதமான தானியம் வச்சு பூஜை. அதோடு கூட இது எல்லாம் முதல்ல அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி சுவாமிக்கு இதெல்லாம் சேர்ப்போம். அதுக்கப்புறமா 12 பிரதான திரவியம், பஞ்சகவியம், தேன், பால், நெய், இதுக்கெல்லாம் 12 விதமான பிரதான திரவியம். அங்கங்க குடமா வச்சிருக்காங்க தனித்தனியா. ஒரு குடத்தை சுத்தி 8 சொம்பு இருக்கும். அதுல அந்த குடத்துல சேர்க்கக்கூடிய திரவியங்கள் பிரதான திரவியம்னு பேர். அது என்னென்ன 12 விதமான திரவியங்கள் அதுல இருக்கு. மிருத்தி சம்ஸ்நாபயேத் சஸ்ய சம்பத்கரி பவேத். அந்த மண்ணுனால சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றதுனால வேளாண்மை நன்கு பெருகுமா. அந்த தேசத்துல நல்ல விவசாயத்துல நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறா. அதுக்கப்புறமா மலைகளை பூஜை பண்றதுனால ஸ்திரபலன் கிடைக்கும். ஸ்திரபலன் கிடைக்கும்னா மலைக்கு அச்சலம்னு ஒரு பேரு. சலம்னா நகரக்கூடியது, அச்சலம்னா நகராதது. அதனாலதான் மலைக்கெல்லாம் அச்சலம் அச்சலம்னு பேரு. அருணாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் இப்படிலாம் சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மலை அசையாது. அந்த மலையை பூஜை பண்ணி சுவாமிக்கு காண்பிக்கணும், தரிசனம் பண்ணி வைக்கணும். அந்த மலையை சுவாமிக்கு காண்பிக்கிறதுனால என்னன்னா உன் படைப்புல எப்படி இந்த மலை அசையாம இருக்கோ அது மாதிரி நீ பக்தர்களுக்கு நீ கொடுக்கிற பலனானது அசையாம இருக்கணும். நான் ஒரு 2 வருஷம் கோடீஸ்வரா இருந்தோம், அல்ல ஒரு 2 வருஷம் கல்யாணம் பண்ணி சௌரியமா இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு குறுகின கால பலனா இல்லாம சுவாமிட்டேந்து ஒரு பலன் நாம வாங்கினோம்னா அது நம்ம விட்டு அகலாத இருக்கணும். அதுதான் ஸ்ரீசுக்தம் சொல்றது, லக்ஷ்மி அனபகாமினி. நீ வரது முள்ள வேணா வந்துட்டேன்னா என்னை விட்டு போகாத. நாம 1000 ரூபாய்க்கு அதிபதியா இருக்கோம், லட்சாதிபதியா இருக்கோம், அப்புறம் கோடீஸ்வரன் மில்லியனியர்னு அப்படியே மேல ஏறுமுகத்துல போனோம். கொஞ்சம் கோடீஸ்வரர் இருந்து அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டப்பட்டு கடல்ல அவஸ்தப்பட்டு அப்படி இருக்கக்கூடாது. இருந்தா அது ஏறுமுகத்துல இருக்கணுங்கிற. அதத்தான் பர்வதாத்து பூஜனாதேவ பர்வதைஹி பூஜனாதேவ சர்வை ஸ்தைரியம் அவாப்னுயாது. ஸ்தைரியம்னு பேரு. ஸ்தைரியம்னா ஸ்திரம். அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைச்ச பலன் பெர்மனண்டா கிடைக்கணும். இது யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா படிக்கக்கூடிய வித்தியார்த்திகளுக்கு முக்கியம். படிச்சவங்க மேல அவனோட மைண்ட்ல ஏறிடுறது. அது இன்னைக்கு படிச்சது இன்னையோட மறக்க கூடாது. இல்ல இன்னைக்கு படிச்சா நாளைக்கு பரீட்சை ஹால்ல போய் எழுதும் போது அது படிச்சது ஞாபகம் இருக்கணுமே. இப்ப நாங்க பலன் அந்த பக்தர்களை விட்டு அகலக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்புறம் தானிய சம்ஸ்நாபயாத் தத்ர தானிய, அங்க தானிய விருத்தி ஏற்படும். அரிசி, நெல்லு, துவரம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு முதலிய தானியங்கள் அபிவிருத்தியாகும். அதுக்கப்புறம் அங்குரத்தினுடைய அர்ச்சனம். அங்குரம்னா முளைப்பாலிகை. அங்கங்க பாலிகை வச்சிருக்காங்க. இப்ப இன்னைக்கு அங்குரார்ப்பணம் பூஜை பண்ண போறா. மண்ணுல ஏற்கனவே போட்டு முளைச்சிருக்கு பாருங்க. இத சுவாமிக்கு ஒரு அபிஷேகம் உண்டு. அந்த அபிஷேகம் பண்றது எதனால அப்படின்னா பிரஜாஜ
வர்த்ததே. குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகுமா? இந்த அங்குரத்தை சுவாமிக்கு காண்பிக்கிறதுனால மங்களை பூஜனாது அஷ்டமங்கலம்னு இங்க வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஆதர்சனம், அது மாதிரி பேரி, அது மாதிரி சங்கம், இது மாதிரி 8 விதமான மங்கள திரவியம். இதெல்லாம் சுவாமிக்கு பிரதட்சிண பிரணாமஞ்சகாலயது. அந்த சுவாமிக்கு காண்பிச்சு பிரதட்சிணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணுவார். இதனால என்னன்னா சர்வ மங்களானி பவந்தி. ஊர்லயே கெட்ட செய்திகள் காதுல விழாம எல்லார் வீட்லயும் எப்ப பார்த்தாலும் வாழணும் கட்டி கல்யாணம் நடந்துட்டே இருக்குமா, மங்களமா இருக்குமா. அதனால சுவாமிக்கு மங்கள தரிசனம். இந்த 5க்கும் பிராக்தவியம்னு பேர். இது இன்னும் அபிஷேகம் ஆரம்பிக்கல. அபிஷேகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய 5 கோ க்ஷீரம், கோ ததி, கோ கிருதம், இந்த 5க்கும் பஞ்சகவியம்னு பேர். பசுமாட்டு பால், தயிர், நெய், மூத்திரம், சாணி, இது 5ஐயும் பூஜை பண்ணி அதை ஒரு கலசம், அந்த கார்னர்ல இருக்கிற முதல் கலசம் அதுதான். இந்த பஞ்சகவிய அபிஷேகத்தினால நமக்கு சர்வ பாபங்களும் போகுது. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம பண்ணக்கூடிய பாபம் என்ன பாபம்னா, பேசினா பாபம். பேசினா பொய் வந்துடும் வாயில. அப்புறம் பொறாமையா பேசுறது, கோல் சொல்றது, இதெல்லாம் சொல்றாங்க. மார்கழி மாசத்துல 2ஆம் நாள் திருப்பாவ பாசுரத்துல மையத்து வாழ்வீர்கள் பாசுரம் 2வது கலசம் இருக்கே, அது பசுமாட்டு நெய்ய ஒரு கலசத்துல வச்சு பூஜை பண்ணணும். இதுல எந்தெந்த திரவியம் இருக்கோ அந்த திரவியம் தேவைக்கு குறைவா இருந்தா மீதிய உதகத்தினால பூர்த்தி பண்ணலாம் இருக்கு. அதாவது ஜலத்தினால ரொப்பிக்கணும். இப்ப இந்த குடத்துல 250 கிராம் நெய்யை சேர்த்துட்டோம். அது குடமும் 5 லிட்டர் குடிக்கும் நெய். அவ்வளவு நெய் நம்மகிட்ட இல்ல, என்ன பண்றதுன்னா மீதிய தீர்த்தத்தை வச்சு பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் சுவாமி நம்ம மேல காண்பிக்கிற கருணையுடைய வெளிப்பாடு. அந்த கிருதஸ்தானத்தினால சாமவேதம் படிச்சா என்ன புண்ணியமோ அந்த புண்ணியம் கிடைக்கிறது. 3வது தேன் அபிஷேகம் பண்றதுனால ருக்வேதம் பலன், ருக்வேதம் படிச்சா என்ன பலனோ அது கிடைக்கிறது. தயிர் அபிஷேகத்தினால எதிர்வேதம் படிச்ச பலன் கிடைக்கிறது. பால் அபிஷேகம் பண்றதுனால அதர்வண வேதம் அத்தியனம் பண்ண பலன் கிடைக்கிறது. இதுல பால் தான் ரொம்ப முக்கியம். நாளைக்கு எல்லாரும் வீட்டுக்கு 1 லிட்டராவது பால் வாங்கி கொடுக்கணும். ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய திருமஞ்சனம் பண்ணும் பொழுது அதுல நம்ம குடும்பத்துன்னு கொஞ்சம் அதுல ஒரு திரவிய சேரணும். இதுல இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஜாஸ்தியா பலன். ஒன்னு நெய் அபிஷேகத்துக்கு சொல்றார், இன்னொன்னு க்ஷீர அபிஷேகத்துக்கு சொல்றார். அந்த நெய் அபிஷேகத்துக்கும் பால் அபிஷேகத்துக்கும் சொல்லும் பொழுது எப்படி பசுமாட்டினுடைய பால்ல இருந்து தயிர், நெய், வெண்ணெய், இப்படி மோர்ந்து ஒவ்வொரு பொருளா அப்படியே ஒரு பால்ல இருந்து பலவிதமா பெருகிறதோ, அது மாதிரி பெருமாளுக்கு பால் அபிஷேகம் பண்றதுனால நம்மளுடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறது அப்படின்னு ஒரு பலன் சொல்றாங்க. அந்த பால் அபிஷேகம் பண்ணிதான் இந்த லோகபாலகர்கள்லாம் ராஜாவா இருக்கா. இந்திரன், அக்னி, யமன், இந்த தேவர்கள்லாம் இருக்காலே, இவெல்லாம் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணதுனால கிடைச்ச பலன். இந்த தேசத்தை ஆளக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்குமா சுவாமிக்கு அபிஷேகத்துக்கு அபிஷேக திரவியம் வாங்கி கொடுக்கிறவாளுக்கு. அதுல பால் ரொம்ப முக்கியமா சொல்றார். அதுக்கப்புறமா கந்தோதகம்னு சந்தனத்தினால ஒரு தீர்த்தம். கந்தோதகேன ஸ்நானேன சுகம் பவதி சர்வதா, சௌக்கியமா இருக்கும். அந்த சந்தனத்தை அபிஷேகம் பெருமாளுக்கு பண்றதுனால சந்தனம் ஊத்தும் போது இந்த அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது சுவாமிக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் குளிர்ச்சியா அப்படியே ஜில்லுன்னு இருக்கும். சந்தனம் அப்படியே சுவாமி என்ஜாய் பண்றாரு. அப்ப யாரோ ஒரு புண்ணியமா சந்தனம் வாங்கி கொடுத்துருக்காண்டா, அவன் நம்மள மாதிரி க்ஷேமமா இருக்கணும்னு நினைப்பாரா சுவாமி. அப்ப என்ன ஆகும்னா சுகம் பவதி சர்வதா. சுகம் பவதி சர்வதான்னா என்ன அர்த்தம்னா எப்பவும் சுகமா இருப்பாங்க. எப்பவும் சுகமா இருக்கிறதுனா என்னன்னா, இப்ப வெளியில வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சில இடங்கள்ல போனா ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. எப்படா முடியும், எப்படா எழுந்து போவோம்னு இருக்கு. சில இடங்கள்ல போனா ரொம்ப ஜாலியா படுக்க சௌரியமா இருக்கு, ஆகார சௌரியமா இருக்கு, ஏசி ஜில்லுன்னு காத்தடிக்கிறது. இந்த சுகம் இன்னொரு இடத்துல கிடைக்குன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. சில பேருக்கு அவங்க வீடு தான் சௌரியம். அவங்க ஒரு படுக்க வச்சிருப்பாங்க, அதுல படுத்தாதான் சந்தோஷம். அது மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல இந்த சுகம் இருக்கே, அது எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குங்கிற சுகம் பவதி சர்வதா. இது எதனால கிடைக்கிறதுன்னா சந்தனாபிஷேகத்தினால. அதுக்கப்புறம் 7வது அபிஷேகம் அக்ஷதோதகம். இந்த இடத்துல வருவது அக்ஷதோதகம். அக்ஷதோதகம்னா மஞ்சக்கதைய ஒரு தீர்த்தத்துல சேர்த்து அதுல இன்னும் சில வஸ்துக்கள் எல்லாம் சேர்க்கறதுக்கு அக்ஷதோதகம்னு பேரு. அக்ஷரவந்தோ பவந்தி ச, குறைவில்லாத ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கிறது, நல்ல பேச்சு திறமை கிடைக்கிறது அக்ஷத அபிஷேகம் பண்றதுனால. பலோதக பிரதானேன வினஸ்யந்த்ய சுபஸ்ததா. உருண்ட பஞ்சாமிர்தம் அமைச்சு அப்படியே கொட்டக்கூடாது. ஒரு தீர்த்தத்துல அந்த பழத்தெல்லாம் நெருக்கி போட்டு அந்த உதகத்தை தான் அபிஷேகம் பண்ணணும். அப்படி பண்ற அபிஷேகத்தினால
நம்ம தலையில கஷ்டப்படணும்னு ஒரு எழுத்து எழுதிருந்ததுன்னா, அசுபம் இருந்ததுன்னா அது அழியறதான் பலோதக அபிஷேகத்தினால. வினஸ்யந்தி அசுபஸ்ததா அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறமா குசோதகம்னு தர்ப்பத்தினால ஒரு குடம், அந்த குடத்தை அபிஷேகம் பண்றதுனால பிரம்மவர்ச்சஸ்திரம் பவேது, அந்தரத்தன்மை சித்திக்கிறது அந்த கலச அபிஷேகத்தினால. எந்த பிறப்பு பிறந்திருந்தாலும், எந்த ஜாதியில பிறந்திருந்தாலும் ஒரு உத்தமமான ஒரு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு சம்ஸ்காரம், நல்ல ஒரு பண்பாடு கிடைக்குமா அந்த குசோதக அபிஷேகத்தினால. ரத்னோதகம்னு ரத்னங்கள்னால நிரம்பினதான ஒரு படம், அந்த தீர்த்த அபிஷேகம் பண்றதுனால ரத்ன ருக்ம நிவர்த்தனம். நல்ல அட்சய திருதியால தங்கம் வாங்காமல வீட்டுல பவுன் நிறைய சேர்த்துட்டே இருக்கும், பவுனும் ரத்னங்களும் சேருமா அந்த ரத்னோதக அபிஷேகத்தினால. இது 10வது அபிஷேகம். அதுக்கப்புறமா ஜப்யோதகம்னு 11வது கலசம் ஜப்யோதகம், ஜபம் பண்ணின தீர்த்தம். அந்த தீர்த்தம் அபிஷேகம் பண்றதுனால சர்வமந்திர ஜபபலம் பவேத். அஷ்டாட்சரம், துவாதசாட்சரம், பஞ்சாட்சரம், சதாட்சரம், இப்படி பலவிதமான மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணினா என்ன கிடைக்குமோ அந்த பலன் கிடைக்கிறது இந்த ஜப்யோதக அபிஷேகத்தினால. அதுக்கப்புறம் சர்வௌஷதி அப்படின்னு சொல்லி பல ஓஷதி வஸ்துக்களை கொண்டு சேர்த்த ஒரு கலசம் இருக்கு. இந்த ஓஷதி திரவியத்தை சேர்த்து அபிஷேகம் பண்றதுனால சர்வௌஷதி பலன் யோஷதையா சர்வாக, நாம சாப்பிட்ற மருந்தெல்லாம் பலிக்குங்கிற. இது ரொம்ப, நாம சில மாத்திரை சாப்பிட்றோம், அந்த மாத்திரைக்கு பவர் இருக்குல்ல, அந்த பலிக்கிற விஷயம் கிடைக்கிறதா இந்த ஓஷதி. இந்த மொத்தம் 12 திரவியம். இந்த 12 திரவியம் பிரதானமா உள்ளது. ஒரு கார்னருக்கு 3 இருக்கும், 4 கார்னருக்கு 4 12. அந்த கார்னருக்கு பின்கலசம் தான் சர்வௌஷதி, அதோட 12 கலசம் முடியுது. இந்த 12 கலசத்துக்கு அப்புறம் அனுத்திரவியம்னு 8. அந்த அபிஷேகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 8 விஷயம் அடுத்தடுத்து பண்ணணும். அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பலன் சொல்றாயுஷ்யம் பவேந்திரனாம். ஸ்ரீவேட்டகாரி சூர்ணம்னு சில சூர்ணங்கள் அபிஷேகம் பண்றா, அதனால தீர்காயுசு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி கஷாய உத்தத்தனேன, கஷாயம்னு சில மரப்பட்டைகள் எல்லாம் சுவாமிக்கு தடவுவா, அதனால சாரூப்பியம் பலமாப்னுயாது. அது மாதிரி தீர்த்தோதகம்னு காவேரி, கங்கை, இது மாதிரி புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம் பூஜை பண்ணி வச்சிருக்கா, தனி தீர்த்தம். அதுல இந்த தீர்த்தங்கள் எல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணினா என்ன பலன் கிடைக்கிறதோ அந்த பலன் கிடைக்குமா சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போது, தரிசனம் பண்றதுனால, அந்த தீர்த்தத்தை சேவிக்கிறதுனால. அது மாதிரி வனௌஷதி சம்ஸ்பிருசாத், அதுல ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது. ஹரித்ராசூர்ண தானேன சர்வ ரோகான் நலிப்பியது, அவனுக்கு ஒரு வியாதியே வராதான் அந்த அபிஷேகம் பண்றதுனால. ஹரித்ராசூர்ண தானேன, இது மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு பலன் சொல்லி இந்த அபிஷேகத்தெல்லாம் யாரெல்லாம் சேவிக்கிறாரோ அவளுக்கு இருக்கிற பாவங்கள்லாம் இவாளை விட்டு விலகிறது. இனிமே பாவம் அவர்களை பீடிக்காதுன்னு இதற்கு உத்தமமா பலஸ்ரீ சொல்றார். அந்த பிரகாரம் இங்க ரொம்ப ஒரு சிறப்பான முறையில இங்க இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கா. இதெல்லாம் ரொம்ப பரிசிரமப்படணும். புத்தகத்தை பார்த்தா ஒன்றும் தலையும் முடியாது, காலம் முடியாது. நாங்க இங்க சகஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணும்போது கும்போணத்துல இந்த ஐயா பண்றாங்களே, இந்த ஐயா தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதி கொடுத்தாங்க. பல புத்தகங்கள்ல இருந்து பார்த்து இதை ஒரு பிரயோகமா கன்வெர்ட் பண்ணி இது இப்படிதான் பண்ணணும். ஏன்னா சில திரவியங்களுக்கு அந்தந்த ஊருக்கு பேர் மாறும். இப்ப நம்ம பக்கங்கள் எல்லாம் பெரிய மாலைய சாட்ட மாலையும், அந்த பக்கங்கள் எல்லாம் தாண்டா மாலையும், காரமணி பக்கத்துல எல்லாம் அந்த மாலைக்கு திருமாலைன்னு பேரு. ஒரே மாலைக்கு ஊருக்கு ஊர் பேர் மாறுபடுறது. அப்ப இந்த நாட்டு மருந்து திரவியங்கள்லாம் நாம இவ எழுதி கொடுத்துற பேர் எடுத்துட்டு போய் நம்ம கிளாஸ் கடையில போய் கேட்டோம்னா அவளுக்கு தெரியல. அந்த புத்தகங்கள்லாம் பார்த்து இந்த வஸ்து தான் சேர்க்கணும், இப்படிதான் பண்ணணும்னு இதை ஒரு புத்தகமா கல்பனை பண்ணி கொடுத்தவர் இங்க வந்திருக்கிற பெரியவர். இவரால தான் இந்த சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், சதாஷ்ட கலசங்கள்லாம் இதை ப்ராப்பரா பண்ண முடியாது. உங்களுடைய கரகோஷத்தினால உங்களுடைய நமஸ்காரங்களை அவருக்கு தெரிவிக்கணும். அவர் அதை எழுதி தான் மட்டும் வச்சுக்காம ஓடிபி மாதிரி பாஸ்வேர்டு மாதிரி அவர் ஜாக்கிரதையா வச்சிருந்தாருன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதை பண்ணினோடனே ஜெராக்ஸ் காப்பி போட்டு எங்களை மாதிரி இருக்கிற சின்ன பழக்கங்கள்லாம் அதை நீங்களாம் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்ததுனால தான் இதை தைரியமா ஆரம்பிச்சு பண்ண முடியுது. நாங்கள் கோவிந்தபுரத்தில் 1008 பண்ணினோம். அதுக்கப்புறம் சதாஷ்ட கலசம் இது இவ்வளவு விதிவத்தா நடக்கிறது இங்க நம்ம சாத்தூர் கிராமவாசிகள் தான். அதுக்கு நம்ம ராஜாபட்டருடைய ஒரு பெரிய முயற்சி அது. அதை என்ன புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறபடி பண்ணணும்னா இதை புத்தகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 சாமான் எழுதியிருக்காரு, மலைச்சு விடுவா. அவர் ஒரு கருணையால ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கிறார், 2 நாள் எது கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு பண்ணுங்கிற ரிஷியுடைய வாக்கியம் எந்த அளவுக்கு லட்சியமோ
அதை வச்சு பண்ணு. இதுல ஒண்ணு விட்டுதுங்கிறதுனால தோஷம் இல்லை, பண்ணினா விசேஷம். இதுல ஒண்ணு ரெண்டு கிடைக்கலன்னா குத்தம் இல்லை, நீ அதுக்காக விட்டுவிடாத பண்ணுங்கடா. இதை ஒருத்தர் புத்தகம் பார்க்கலாம், எழுதி கொடுக்கலாம். இப்ப என்ன கேட்டா நான் இதெல்லாம் பண்ணுவோம், இது மாதிரி வந்து கதை சொல்லுவேன், நடத்தணுமே. கிட்டத்தட்ட 108 150 சாமம் அதனுடைய ஒரு சங்கமம் இங்க தேவைப்படுறது. அது இப்ப இன்னைக்கு இதை பண்ணணும்னா 20 நாளைக்கு முன்னாடி இவர் இதை பண்ணணும்னு பிளான் போடணும். அப்ப அத்தனை திரவியங்களையும் இவர் சேர்த்திருக்காருன்னா இது மாதிரி பட்டாச்சார் சாத்தனூருக்கு கிடைச்சது பெரிய பாக்கியம். அவருக்கும் எங்களுடைய ஒரு பெரிய பாராட்டுதல்களை தெரிவிக்கிறேன். நான் இவர மாதிரி ஒரு பட்டாச்சாரா இருக்கிறதுனால எனக்கு இதனுடைய சிரமம் கஷ்டம் தெரியும். ஏன்னா ஊர்ல இருக்கிறவா முதல்ல ஒத்துக்கணும். இப்ப நமக்கு இருக்கிற சிரமமே என்னன்னா, பட்டாச்சார் ரொம்ப படித்தவரா இருப்பார், நிறைய பண்ணணும்னு நினைப்பார், ஊர் ஒத்துழைக்காது. ஊர்ல நிறைய பண்ணணும், நிறைய சுவாமிக்கு கொடுக்கணும், பட்டு வேஷம் கொடுக்கணும்னு நினைப்பா. இந்த பூஜை பண்றவர் அதை எடுத்துட்டு போயிடுவார் வீட்டுக்கு, கட்டமாட்டார் சுவாமிக்கு. இது ரெண்டும் இருக்கும். அந்த கோவில்ல சுவாமி பாத்தீங்கன்னா வீட்டு சாமி மாதிரி மரப்பாச்சி மாதிரி தோணும். இது மூணும் ஒரு இடத்துல ஒண்ணு சேரமா நீங்க சாத்தனூர்ல தான் சேர்ந்துருக்கு. பெரும்பாலும் நீங்க எத்தனை லிட்டர் பால் சேர்த்தாலும் தாங்கிறதுக்கு கம்பீரமா உப்பிலிப்பல் மாதிரி பெரிய பெருமாளா இருக்கார். கிராமவாசிகளும் நீங்கெல்லாம் ஆர்வமா நிறைய அவருக்கு சகாயம் பண்றேன். பட்டாச்சாரும் அவருடைய ஆசை ரொம்ப பேராசையா இருக்கு இந்த பெருமாளுக்கு பண்ற விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு நான் வர முடியல, கூப்பிட்டு தான் நான் வர முடியல. அதுக்கு முன்னாடி இந்த திருப்பணி எல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன அழிச்சுன்னு வந்தார். இப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், நீங்க பாருங்க. நான் அவர் என்ன சொல்லி நான் வந்த போது ஆவணி மாதம் நாளும் அங்கே மாதிரி நீங்க இன்னொரு ஊர்ல பாக்குறது ரொம்ப ரேர். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தா கிடைக்கும். ஏன்னா இது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ண வேண்டிய காரியம்ங்கிறதுனால வெறும கலசம் அடுக்குவா, ஹோமம் பண்ணுவா, பூஜை நடக்கும், அபிஷேகம் ஆயிடும். இவ்வளவு அதுல ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அவங்க பண்ணியிருக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் இதெல்லாம் எழுதி ஒட்டி அதெல்லாம் நீங்க நன்கு சேவிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கா. அதற்கு இந்த ஆலயத்துல நிர்வாகத்துல உள்ளவாங்க நீங்க நல்லா பண்ணுவோம், நாங்க எங்களால முடிஞ்சதை பண்றோம்னா அவளுக்கு அந்த சகாயமும் அவ பண்ணி கொடுத்ததுனால இந்த ஆலயத்துல இவ்வளவு தூரம் வரதராஜருக்கு நடக்கிறது. இப்ப தொடர்ந்து அக்னிபரிஷ்ட ஆகி இத்தனை கலசங்களும் ஆவாகனம் ஆகும். ஆவாகனமாகி சயனாதிவாசம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு பண்ண மாதிரியே இப்போ சயனாதிவாசமாகி இது அத்தனையும் ஒவ்வொரு தேவதை. இதுல இந்த முளப்பயிரிலேருந்து ஆரம்பிச்சு இதுல இந்த அங்கணத்துல இருக்கிற அத்தனையும் தேவதா மயமானதுனால அத்தனை தேவதைகளையும் வரவழைப்ப கூப்பிடுவா. விஷ்ணுமாவா, மகாவிஷ்ணுமாவா, கருடமாவான்னு ஒவ்வொன்றையும் கூப்பிட்டு ஆவாகனம் பண்ணி அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஹவிர்பாகம் கொடுக்கிறது. ஹவிர்பாகம்னா ஹோமத்துல நெய் மூலமாகவும் சவித்தினாலையும் அன்னத்தினாலையும் ஹவிர்பாகம் கொடுத்து அனுப்பி முதல் கால ஹோமம் முடிஞ்சு பூர்ணாவதி, நாளைக்கு காலம் ரெண்டாம் காலம் பூர்ணாவதி ஆகி நாளைக்கு அபிஷேகம் பிரதானமா நடக்கும். அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய கைங்கரியம். அதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நாளைக்கு சுவாமிக்கு சாத்திர எல்லாத்துக்குமே இங்க பூஜை ஹோமம். நாளைக்கு திருவாபரணம் சாத்திரத்துக்காக திருவாபரணம் வச்சிருப்பா. சுவாமிக்கு தொடக்கிற வஸ்திரத்துக்கு புரோத வஸ்திரம்னா அதுக்கு ஒரு அங்கனம், அதுக்கு ஒரு பூஜை, அதுக்கு ஒரு ஹோமம். அது மாதிரி சுவாமிக்கு சாத்தக்கூடிய வஸ்திரம் வச்சிருப்பா, அதுக்கு ஒரு பூஜை, அதுக்கு ஒரு ஆவாகனம், ஹோமம். இது இத்தனையும் ரொம்ப ப்ராப்பரா ரொம்ப இந்த முறையோட ஏற்பாடு பண்ணி நடக்கிற இந்த நிர்வாகத்துக்கு எத்தனை பாராட்டுதல்கள் கொடுத்தாலும் தகும். வரதராஜ பெருமாள் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆசந்திரகாரகமான க்ஷேமத்தை வருஷிக்கணும்னு அடியேனும் பிரார்த்தனை பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ரீகாந்தாய கல்யாண நிதயர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். ஸ்தபனார்த்தம் சதாஷ்டகலச ஸ்தபன प्राग्द्रव्य अनुद्रव्य उपद्रव्य आवाहन आराधनानि च अद्य करिष्ये. अपोपस्पृश्य देवहव्यामृतसुदे नागं सजगं हिनां मद्धरगं सजिभ्यः तेन सन्तप्रसापायं श्रीजन्मानुष्ययप्पावगाः द्वार्जेत्वा वाजमस्तदेवो मद्विता प्राप्यत श्रेष्ठतमाजकर्मणे ऊर्चाग्रदाकृशान् घोरान् सिद्धिकर्मविगादिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् जाफल्यं कुरुकर्मसु वृक्षराजसमुद्भूत शाखाया पल्लवत्वजा युष्माकुम्भे अर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये आगेन समुद्भूत नेत्रकलसङ्गता विजयादिनिकं सर्वं भावं पीडाञ्च मे नता यन्तानि चाशुषेणे सुवादस्वपिताभगः भागं चित्रमीमहे आकाशमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि ऊर्जाग्रग्रन्थिमूले त्रिमूर्तिमावाहयामि ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मगुप्तो गुप्तोऽहमस्मि सर्वैमे प्राणास्थानमसि यज्ञोऽसि यज्ञाधानमसि
अभिरण्यं मंगुष्टाभ्यां नमः जनेभ्यां नमः मध्यमाभ्यां नमः ब्रह्माण्डनामिकाभ्यां नमः देवेन्द्रगणितिकाभ्यां नमः इंदुमण्डलाय घटतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अन्तरस्मिन् मे लोकाः विश्वमिदं जगते भूतानां ज्येष्ठम् स्पर्धितम् आत्मा आत्मा परमात्मा वैयन्तरात्मा इष्टादिरात्मा सदनो अन्तरात्मा यावेष्टिविष्टकं सकलं विभर्तिजो व्यक्तपुण्यस्वदनं प्रधानः प्रचोदितवदानः दिनवरतो रागो व्यानश्च मे स्यात् तपदानञ्च कपिलो मुनीन्द्राय बाणो विशीर्षोणः सर्वमस्नाकजरसमग्रां श्रियमूर्जयुक्तां सदमे समानः परमासुरङ्गत्यदन्निहन्तां ब्रह्मा बुद्धिर्मे गोपयीश्वरः वीर्यमन्दश्चभूतभूता भूताधारणे श्वेतं मे वरिणं मोत्रगाढं समुद्रं परि गङ्गाञ्जनं गायत्री मर्यादावेदि हृत्पुण्डरीके विमले प्रविष्ट सकलस्य लक्ष्मी गङ्गः यत्सर्वमण्यं मय्यधिष्ठानमस्तु देवानामात्मकः सर्वेषां मुनीनामात्मकस्तव मूर्तिरिह पुण्यमूर्तिरासन् भुवः भूः यम् अम्बो इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानिकदेवतम् समूढमस्य वागं सुरे आजात भगवान् पुरुषस्तगणतदैन्यत्रीलिकाय सकदेवताभिर्नमन्यता यस्यगरुडतानित्यनुभिस्तानगामिनं तपजं पुण्डरीकाक्षं भगवन्तम् अम्बो विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि विष्णुमावाहयामि नारायणमावाहयामि नारायणमावाहयामि श्रियं विजोजनदृभ्यो दधाति प्रधानावदत्तमायं भवति सत्यस्य विधावदद्यूने आयात भगवती देवी श्री सुवर्णवर्णा सकनासैन्या परमपुरुषकाया सकदेवताभिर्नमन्यता या पद्मासना पद्महस्ता हंसनिर्याख्यवाहि आवाहितदेवताभ्यो नमः आसनादि सर्वोपचारान् समर्पयामि वैराजन्ते सुगन्धसत्तां प्रीषामधीशो विधानामनादिः आवाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि प्राणायाम अष्टवृतः அந்த மண்ணுல உதித்யன் ஜாதவேதசம் தேவி தேவி வசுந்தரா ஸ்யாத் துஷிகா தேவி ஆவாஹயாமி மாவாஹயாமி அஷ்டபுலபர்வதம் அது வைக்கிறதுக்கு இதம் விஷ்ணுர்விஜக்ரமே த்ரேதா விஸ்வவேதசம் அஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய சுக்ரதம் 8 மலையில 8 ஆவாகனம் அள்ளி மாவாஹயாமி மந்திராதமாவாஹயாமி 7வது மலையில விசர்ப்பிணமாவாஹயாமி 8வது மலையில நைஸ்வானரமாவாஹயாமி 8 மலை இமயமலை விதூரமலை வித்யமலை இப்படி 8 விதமான மலைகள் 8 திக்குல ஸ்தாபிதம் பண்ணிருக்கு அதுல அக்னியோட 8 மூர்த்தி ஆவாகனம் பூதாத்மகமாவாஹயாமி வாயுமாவாஹயாமி பூதானமாவாஹயாமி அடுத்து அங்குரத்துல கர்மண்யஸ்யாம் தேவஹூத்யா அக்ஷமாவாஹயாமி வைனதேயமாவாஹயாமி கருடமாவாஹயாமி பூதமாவாஹயாமி பிரதமாவாஹயாமி அகிர்மோர்தாதிவக்கமே சிவோதாதாருத்ரே நமோத்யாத்மபூர்யः சர்வவர்த்தஸ்வேன பிராணானாம் வாயுனாமாவாஹயாமி நாலாவது ஆதர்சம் பூதானமாவாஹயாமி பூதானமாவாஹயாமி அப்புறம் சங்கத்துல विश्रवादन कौबेरकारक्षो राजेन प्रेषिताः ब्रह्मजादेव गच्छन्ति छन्दो वेदाकृता भेरमावाहयामि मावाहयामि आवत्तत्र ईशान सर्वलोकानां ब्रह्मण सर्वविद्यानां भवद्भवाय ईशानमावाहयामि ईश्वरमावाहयामि भगवान् गङ्गाधरमावाहयामि அடுத்து பிரதான திரவியம் சிவமாவாஹயாமி विश्वे देवा शृणु देवकं हवं मे अंतरिक्षेयो पञ्चविष्टा एकविश्वा उदवायत्रा आसद्यास्यं गरीभिमाधयध्वं विश्वान् देवानावाहयामि भगवान् देवानावाहयामि विश्वपूर्णकान् विष्णुपूर्णकानावाहयामि नमस्कारयुक्तको இந்த ஆவாகனம் அம்பிகாதுஜே नवदादत्ति बर्हिषि நெய் கலசத்துல सामवेदमावाहयामि यज्ञमावाहयामि इदमाधनम् उपस्नानकलशे संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि यावत्सरोऽसि वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि तस्य देव उत्तरोऽसि तस्य देव सन्दद्विरः वत्सरानावाहयामि निधीनावाहयामि सुतानावाहयामि धूमकानावाहयामि वेदश्रेत्वाद्विकैकसदेवलायान्नाद्यायवाद्यामि अग्निमीड
क्रतुमावाहयामि उपस्नानकलशे प्राणप्रतिदस्सौदानादिर्वरदोवराहो तपसाञ्जमूर्ति कपिलो मुनीन्द्रस्य बाणाभिषेरुषोणः प्राणानावाहयामि व्यानमावाहयामि समानमावाहयामि दक्षिणामस्त्वैजोपयाता भङ्गविष्टौ सुजमेभिरस्त्वैः संसृप्तौ यजुषाय भक्तौ अश्विनौ आवाहयामि आवाहयामि मरुतौ आवाहयामि अष्टौ आवाहयामि मरुतः परमात्मा परं ब्रह्म परयोगम् परमात्मानं मन्ये अधरं योऽग्निरगमन्नं वाजवे मरुतमावाहयामि शब्दमावाहयामि लोकधरमावाहयामि लोकधरमावाहयामि श्रवन्तु शान्तिं कुर्वन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान् निम्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेति भवस्तन्नोत्सवयज्ञस्यावपतयोरयिणाम् काश्यपमावाहयामि काश्यमूर्तिमावाहयामि क्षमावाहयामि क्षमावाहयामि उपस्नानकलशे बृहस्पते अधिगजर्यो अर्हाधिपत्तिवारि कृतवञ्जनेषु बृहस्पतिमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि फलोदकमावाहयामि स्वयंभुरग्रे मृतजे मृताय अनन्तमावाहयामि वासुकिमावाहयामि कुम्भोदु कुशोदकं प्रणवसतं जपेत् आदित्यमावाहयामि सूर्यमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि षोडशिमावाहयामि इदमासनम् उपस्नानकलशे अप्सरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः देवीं मेधा मनुष्यजा सामां मेधा सुरभिर्जुषताम् अप्सरसामावाहयामि भोगमावाहयामि मुदामावाहयामि स्वप्नामावाहयामि इदमासनम् ऋतिकाभ्यां नमः गणपट्टाभ्यां नमः हृदयाय नमः ईश्वरे स्वाहा भद्राय विषणे आर्गवजाय हुं ह्रीं नेत्रत्रयाय विषणे गोवस्त्राय पटे भूर्भुवस्रो दिग्बन्धः ध्यानम् ताम्बोदिस्तपोतोल्लसरणसरोजातिरूढागराब्जैः आशङ्गोदन्नमिक्षूद्धो मणिगुणमप्यङ्कुशं मञ्जभाणाने सिंहबालं तृणगिन सितावेन वक्षोरुखाद्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी हंसस्वगं सोऽहं हंसः अस्मिन् कुम्भे प्राणान् प्रतिष्ठापयामि सजीवाः इह स्थिताः हृदयेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्र जिह्वाघ्राणवाक्पाणिपादय वायुर्वस्थ प्राणापानो व्यानोदान समानाख्य प्राणाः इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा रत्मातु चक्रुपुनः प्राणविगणोदय विभोगम् पश्याम सूर्यामच्छरं तमनोमते मडयान सुस्ते आवाहितो भव स्थापितो भव निहितो भव संनिरुद्धो भव पंडितो भव द्वितीय भव प्रीतो भव प्रसन्नो भव भवतो भव देवी भव गर्गी भव परमहंसो भावत्वं प्रीतिभावेन इहैव कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु विश्वान् परिकल्पयामि त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन्ने पाद्यं समर्पयामि देवीर्भट्टयापभवन्तु वेदये हिन्दवन्दनः आदरणीयं गन्धस्वपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पूजयामि ॐ श्री केशवाय नमः दामोदराय नमः श्री नमः दत्ते नमः पवित्रे नमः प्रमोदायन्ये नमः हरिण्ये नमः उष्णे नमः क्षोण्ये नमः अवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो यद्वेष्णवकं सजने सजानं तत्सकदेवैः सकर्षिभिः सर्वदेवानुमन्यता प्रोक्तो वैष्णवोऽहं सहितं करोमि संशयने देवेशं दैत्यनाशाय तत्सर्वदेवैर्नुमन्यता अविद्धं पुण्यकं सम्पद्यतां तद्भगवाननुमन्यता वैष्णवत्वगुं समतागुं समत्वं वैष्णवगामि वगामि द्रौपदी